시사영어 속보. The New York Times, Thursday, June 25, 2026. AI riches fuel economic divide in Asia's chip powerhouses. AI demand is driving stock market gains and booming exports in South Korea and Taiwan. But the rest of the economy is being left behind. In South Korea and Taiwan, the world's hunger for artificial intelligence has unleashed a boom unlike anything seen in years. The two economies are home to the small cluster of companies that produce the coveted chips AI cannot run without. As exports climb to record highs and stock markets soar, the rush to cash in has reached a fever pitch. Seniors are opening brokerage accounts to funnel their savings into semiconductor stocks. On social media, young people question the point of their jobs, saying they could earn as much or more trading stocks. Yet the windfall is masking a far bleaker picture across much of the rest of the economy. Industries outside chip making are struggling to navigate a turbulent landscape upended by energy and tariff shocks. Household debt and real estate prices continue to rise. Both currencies remain weak despite repeated government interventions to prop them up. For both places, the skyrocketing growth springs from a narrow, highly specialized sector that employs only a sliver of the population. Everybody else is left scrambling to find a way in. Economists describe the phenomenon as a K-shaped divide, in which some industries and socioeconomic groups thrive while others stall or fall behind. South Korea's benchmark Kospi is the world's best-performing major stock index since the start of the year. Samsung and SK hynix have each crossed $1 trillion in market valuation. Samsung shares have more than doubled this year, while SK hynix has tripled. The Bank of Korea raised its economic growth forecast after exports surged. In May, South Korea's exports rose 53% from a year earlier to a record monthly high. Samsung and SK hynix dominate production of the memory chips that help AI systems store information. These systems require enormous amounts of high-bandwidth memory, making the two conglomerates indispensable to the global AI build-out and all but guaranteeing demand for their products. But those figures conceal a growing divergence. Non-semiconductor exports, petrochemicals, steel, batteries, auto parts are struggling with weak demand and intense competition from China. As the benefits of the boom become increasingly concentrated, many South Koreans have started looking to the stock market to share in the gains. Last month, stockbrokers reported that South Korean seniors were cashing in life insurance policies and retirement savings to buy chip stocks. Nearly 83% of net stock purchases by retail investors on the Kospi this year have been Samsung or SK hynix. We are seeing capital that had remained in safer assets move into riskier assets in search of higher expected returns, Mr. Lee said. Questions about who benefits from the technology windfall have become a source of political and labor tension in South Korea. Last month, workers at Samsung threatened a strike that would have disrupted the national economy and the global technology supply chain, demanding that the company commit 15% of its operating profit to employee bonuses. Samsung agreed to 10.5%. Should Samsung reach the roughly $200 billion in operating profit this year projected by some financial analysts, workers in its semiconductor division could receive bonuses of as much as $430,000, a spokesman for Samsung said. The average monthly wage in South Korea last year was around $2,800, according to government data. 여기 리치에서는 막대한 부, 엄청난 부를 말합니다. AI에서 나온 막대한 부가 퓨어는 원래 연료를 주다는 말이죠. 연료를 끼얹다, 기름을 붓다, 부채질하다, 심화시키다. 여기서는 경제적인 여기 디바이드는 양극화를 말합니다. 양쪽으로 나뉜 것을 말합니다. 아시아, 칩, 반도체 강대국들, 즉 한국과 대만에서 경제적인 양극화를 심화시키고 있다. 파워하우스는 원래 발전소라는 뜻인데 여기서는 강대국 정도로 번역하시죠.
AI 수요가 is driving, 여기 drive는 견인하다, 주도하다. 주식시장, 여기 개인전은 상승입니다. 주식시장 상승과 booming exports, 붐을 일으키고 있는 수출, 결국 수출 호황이죠. 한국과 대만에서의 이런 것을 주도하고 있다, 견인하고 있다. 그러나 the rest of the economy, 나머지 경제 분야, 한국과 대만에서의 나머지 경제 분야는 소외되고 있다, 뒤처지고 있다. 한국과 대만에서 전 세계의 헝가하면 원래 굶주림, 여기서는 열풍, 폭발적 수요입니다. 인공지능에 대한 전 세계의 폭발적 수요가 unleashed, 촉발시켰다, 불러일으켰다, 붐을 unlike anything seen in years, 수년간 본 적이 없는, 수년 만에 전례 없는 그런 엄청난 붐을 촉발시켰다. 리시는 원래 개를 묶어두는 끈입니다. unleash, 그 끈을 풀어버리다니까 촉발시키다, 갑자기 뭐뭐 하게 하다는 말. 이 두 경제 주체, 이 두 국가죠. 한국과 대만은 홈, 본거장이다. 클러스터 하면은 무리 집단이죠. 소수 기업 집단의 본거장이다. 어떤 기업? 커비티드, 누구나 탐내는 칩, 반도체죠. 칩을 생산하는 그런 회사. 여기 AI 앞에는 관계되면서 목적격이 생략되어 있습니다. AI가 without, 그것 없이는 운영될 수 없는, 가동될 수 없는 그런 누구나 탐내는 반도체를 생산하는 소수기업 집단이 모여있는 곳, 소수기업 집단의 본거장이다. 에서 뭐뭐 하는 가운데 수출이 climb to record highs는 사상 최고치입니다. 기록적인 최고치로 증가하고 또 주식시장이 급등하는 가운데 the rush, 이런 rush, 캐시인 하면은 이익을 얻다, 한몫 챙기다는 말입니다. 한몫 챙기려는 이런 rush가 has reached the fever pitch, 최고조에 달했다. 여기 rush는 열풍, 광풍 정도로 번역해도 되겠습니다. 한몫 챙기려는 그런 열풍, 광풍이, fever는 원래 열병이죠. 열병의 피치는 수준입니다. 열병 수준에까지 이르렀다니까 결국은 최고조에 달했다는 말이죠. 시니어스, 고령자들은 오프닝 brokerage accounts, 정권 계좌를 개설하고 있다. 뭐 하려고? 폰을 하면 원래 갈대기죠. 갈대기로 물을 붓다, 이런 말. 여기서는 투자하다로 보시죠. 돈을 그쪽으로 붓다니까. 그들이 저축한 돈을 반도체 주식으로 투자하려고 정권 계좌를 개설하고 있다. 소셜미디어에서 젊은이들은 퀘스천, 의문시하고 있다. The point of their jobs, 포인트는 요점, 의미, 효용, 이런 말이 있죠. 그들 직장의 효용을 의문시하고 있다니까 이 직장이 과연 뭐 큰 의미가 있느냐, 효용이 과연 있느냐, 이러는 말이죠. saying, 이렇게 말하면서 그들이 그만큼 혹은 더 벌 수 있다고 말하면서 트레이딩, 스탁스, 주식을 거래하여 주식 거래로 자기 직장에서 버는 돈만큼 혹은 그보다 더 벌 수 있다고 말하면서 yet 그러나 the windfall, 이 반도체 뜻밖의 횡재, windfall은 원래 바람에 불려 떨어진 과일이지요. 마스크는 마스크를 쓰다, 이런 말이죠. 마스크를 써서 가려버리다. hide, conceal입니다. 자, 이런 엄청난 횡재가 가리고 있다. A far bleaker picture, 훨씬 암울한 모습을 가리고 있다. Across, 전체에 걸쳐 much of the rest of the economy, 나머지 경제의 나머지 많은 부분에 걸쳐 훨씬 더 암울한 모습, 훨씬 더 암울한 현실을 가려버리고 있다. Industries outside chip making, chip making은 반도체 제작이죠. 반도체 제조 이외의 산업들은 are struggling, 고전하고 있다. 뭐 하느라? 내비게이터 항해하다죠. 헤쳐나가느라. turbulent landscape, 격동의 환경이죠. 격동의 현실을 헤쳐나가느라 고전하고 있다. 어떤 격동의 현실입니까? upend, 뒤집힌. upend 하면 아래위가 뒤집히다는 말입니다. 원래. 에너지 쇼크와 관세 쇼크로 지금 뭐 아주 뒤집혀진 이런 이 격동의 경제 현실, 이것을 헤쳐나가느라 애를 먹고 있다. household debt, 가계 부채와 부동산 가격이 계속해서 상승하고 있다. both currencies,는 한국과 대만의 화폐입니다. 그러니까 한국의 원화, 대만의 달러화죠. 자, 이 두 화폐는 여전히 약세를 보이고 있다. despite, 불구하고 거듭된 정부의 인터벤션, 개입에도 불구하고
prop up은 뭘 밑에서 떠받치다는 말입니다. 유지하다, 지탱하다. 그들은 이 두 화폐죠. 그들을 유지하기 위하여 정부가 여러 차례 개입했지만 약세를 면치 못하고 있다. 여전히 약세이다. For both places, 이 두 곳 모두에서, 한국과 대만 모두에서 skyrocketing growth, 폭발적인 성장, skyrocket 하면 이제 하늘로 뭐 로켓을 쏘다는 말이죠. 자, 이런 폭발적 성장, 엄청난 성장이 어디에서 나옵니까? Springs from narrow, 좁은, 그리고 highly specialized, 고도로 전문화된 분야, 이 반도체 분야죠. 이 분야에서만 나오고 있습니다. 근데 이 분야는 고용하고 있다. 오늘 슬리브 하면은 아주 좁은 지역, 뭐 극히 일부를 말합니다. 이 인구의 그 국민의 극히 일부만을 고용하고 있는 그런 좁고 고도로 전문화된 그런 분야에서 이런 폭발적인 성장이 나오고 있죠. Everybody else, 다른 모든 사람은 is left, 이런 상황에 처해 있다, 남겨져 있다. scramble 하면은 뭐 이제 허둥지둥 뭐 하려고 하다는 말이죠. 허둥지둥. find a way in 하면은 그 호황의 대열에, 반도체 호황의 대열에 합류하려고 허둥지둥 길을 찾는 상황에 처해 있다는 말이죠. 경제학자들은 설명한다. 이러한 현상을 K자형 양극화라고 설명합니다. 소위 K자형 회복 개념이죠. 자, 코로나로 이제 경제가 막 떨어집니다. 왕창 떨어지면 중앙은행과 정부가 경기 부양을 합니다. 그럼 올라가겠죠. 경기가 올라가다가 한쪽은 계속 올라가는데 한쪽은 확 떨어져 버리죠. 이게 K자가 되는 거죠. 이건 뭐 우리나라에서 나온 이론이 아니고 미국에서 나온 이론입니다. K 하니까 자꾸 한국으로 생각하시면 안 됩니다. 이것은 전 세계에서 다 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 자, 하여튼 여기 위에는 이제 기술기업, 대기업, 뭐 부유층, 화이트칼라. 특히 지금은 뭐 기술기업이 압도적이죠. 대기업도 뭐 기술기업을 따라갈 수가 없습니다. 대기업도 대기업 나름이죠. 밑에는 이제 뭐 경기 민감기업, 소기업, 빅문층, 블루칼라 이쪽은 오히려 밑으로 떨어지죠. 이누치 이 K자형 양극화에서는 일부 산업과 사회 경제적인 그룹은 번창합니다. 올라가죠. 그러나 while 반면에 다른 산업계와 다른 사회 경제 그룹은 스톨, 정체하거나 오히려 뒤처집니다. 떨어집니다. 한국의 벤치마크는 표준, 여기서는 표준 주가 지수입니다. 인 코스피가 세계에서 가장 실적이 좋은 주요 주식 지수입니다. 올해 시작 이후로, 올해 초 이후로 삼성과 SK하이닉스는 이 각자 돌파했다. 1조 달러 시총을 돌파했다. 삼성 주식은 모든 더블, 2배 이상이 되었다. 올해. 한편 SK하이닉스는 3배가 되었다. 이 트리플은 3배가 되다죠. 한국은행은 상향시켰다. 상향 조정했다. 경제 성장 전망을 수출이 급증한 후에 5월에 한국의 수출은 증가했다. 53% from a year earlier. 작년 동기 대비. 그래서 결과가 어떻게 됐습니까? 기록적인 월간 최고치까지 갔습니다. 삼성과 SK하이닉스는 지배하고 있다. 석권하고 있다. 메모리 칩 생산을 석권하고 있다. 자, 이 메모리 칩은 어떤 것입니까? 도와주는 AI 시스템으로 하여금 정보를 저장하는 것을 도와주는 그런 반도체죠. 이런 시스템은, 즉 AI 시스템은 require, 필요로 한다. enormous, 막대한 양의 high bandwidth 메모리는 고대역폭 메모리, 흔히 HBM이라 하죠. 엄청난 양의 이런 것을 필요로 한다. making 이하 분사 구문입니다. O형식이죠. A를 B가 되게 하답니다. 이 두 대기업을, 삼성과 하이닉스를 필수 불가결하게 만들어버렸습니다. 전 세계 AI 빌드아웃은 구축이죠. AI 뭐 데이터센터 구축 이런 걸 말합니다. 여기에 없어서는 안 될 그런 회사가 되게 했죠. 그리고 all보다 하면 거의입니다. almost입니다. 거의 보장하고 있다. 수요를, 그들 제품에 대한 수요. 이게 이제 뭐 일시적으로 물론 수요가 왕창 늘어날 수도 있지만은 이런 경우에는 지금 이 수요가 어느 정도 보장이 되고 있다는 것이죠. 여기 수요는 어느 정도 꾸준한 수요를 말하겠습니다. 원래 이 메모리 반도체는 반도체 중에서도 좀 싸구려였습니다.
뭐 이 식빵처럼 막 찍어내는 그런 주문형과는 정반대 개념이죠. 주문형은 이제 TSMC가 많이 만들어내었죠. 파운드리. 거기서 이제 뭐 돈을 엄청 벌었는데, 자, AI 센터를 그래서 구축을 해놓고 나니까, 그 다음에는 뭔가 이 정보를 저장을 해야 됩니다. 보통 이제 그 뭐 제미나이나 챗 GPT를 하시다 보면은 자기가 옛날에 물었던 질문 이런 걸 다 기억하고 있습니다. 물론 아이디를 통해 접속해 들어갈 때입니다. 그냥 막 익명으로 들어가시면 안 되고 다 그게 저장되어 있습니다. 그런 엄청난 양을 저장하려면은 데이터 센터 구축 이후에 엄청난 메모리 반도체가 필요합니다. 그게 작년 7월부터죠. 작년 7월부터 이 메모리 반도체, 옛날에는 싸구려 이 반도체 수요가 폭발적으로 증가했죠. 그래서 지금까지 이어지고 있습니다. 이 메모리 반도체는 옛날에는 뭐 별로 인기가 없다 보니까 뭐 이 정설도 하지 않고 그냥 거의 방치 상태였죠. 그러다가 작년 7월부터 갑자기 수요가 증가하니까 갑자기 이 공장을 지을 수는 없지 않습니까? 지금은 삼성이나 하이닉스도 막 정설을 하고 있지만 이게 시간이 좀 걸리겠죠. 지금은 공급이 엄청 딸리는 그런 상황입니다. 계속해서. 그러다 보니까 메모리 가격이 한 7배 정도로 폭등을 했답니다. 삼성과 하이닉스는 전 세계 메모리 반도체의 약 70% 정도를 공급하고 있죠. 그러니까 전 세계 AI 회사들이 지금 삼성과 하이닉스만 쳐다보고 있습니다. 한때 이 메모리 분야는 삼성과 하이닉스에서 애물단지였죠. 적자를 많이 봤습니다. 그러나 이러한 수치는 건실, 가리고 있다, 은폐하고 있다. 점점 커지는 격차, 아까 나왔던 디바이드와 비슷합니다. 양극화, 이런 것을 가리고 있다. 비반도체 분야 수출은 예를 들어 석유화학, 철강, 배터리, 자동차 부품 이런 것은 고전하고 있죠. 고전을 면치 못하고 있습니다. With weak demand, 수요 부진이죠. 약한 수요, 수요 부진, 그리고 intense competition, 치열한 경쟁, 중국으로부터의 치열한 경쟁, 이걸로 지금 고전하고 있습니다. as 뭐뭐 하는 가운데, 뭐뭐 하는 상황에서 the benefits of the boom, 이 붐의 혜택이, 이 붐은 이제 뭐 메모리 붐이죠. 이 붐의 혜택이 점차 집중되면서 많은 한국 사람들이 시작했다. Look to the stock market은 주식시장으로 눈을 돌리답니다. 주식시장으로 눈을 돌리기 시작했다. 뭐 하려고? Share in the gains. 그 이익, 그 엄청난 폭발적인 부, 이것을 좀 나눠 가지려고 자기도 좀 어떻게 동참하려고 이렇게. 지난달에 스탁브로커스는 증권사들입니다. 증권사들이 보고했다. 데디하를 한국 시니어들이, 한국 고령자들이 캐시는 현금화하답니다. 라이프 인슈런스 팔리시는 생명보험 정권, 뭐 생명보험이죠. 생명보험과 리타이먼트 세이빙스는 퇴직자금, 뭐 퇴직연금 이런 거죠. 이런 것을 현금화해서 뭐 하고 있습니까? 칩 주식을 사고 있습니다. 거의 83%의 넷 스탁 퍼체스는 주식 순매수액입니다. 주식 순매수액의 거의 83%. 누가 매수했습니까? By retail investors, 개인 투자자들입니다. 소위 개미들이죠. 자, 코스피에서 자 이런 개인 투자자들의 순매수액의 약 83%가 have been 삼성과 SK 하이닉스 주식이었습니다. This year, 이것은 올해의 상황입니다. 이 문장은 전체적으로 오형식 문장이죠. C가 동사입니다. 그 다음에 목적어, 그 다음에 여기 move, 원형 부정사가 목적 보호입니다. A가 B 하고 있는 것을 목격하고 있다. 목도하고 있다. 자, 자본이 뭐 하는 것을, 더 안전한 자산에 머물러 있던 자본이 어디로 옮겨가는 것을 보고 있습니까? 더 위험한 자산으로. 주식 투자죠. 인서첩, 이것을 찾아서 high expected returns, 더 높은 기대 수익률을 쫓아서 더 위험한 자산으로 움직이는 것을 우리는 목도하고 있다라고 미스터 리가 말했다. 상당히 우려스러운 상황이죠. 지금까지 모았던 뭐 노후 자금 이런 걸 몽땅 털어서 이런 뭐 주식 투자에 올인해버리면은 물론 뭐 삼성전자나 하이닉스 주식이 계속해서 끝없이 오르면은 문제가 없겠죠. 그러나 언젠가는 떨어지겠죠. 지금은 전체적으로 이제 우상향인데 나중에 전체적으로 좌하향이 되면 이제 그때는 쪽박 차는 사람이 나타나겠죠. 물론 큰 손들은 뭐 어떻게 하건 돈을 벌겠죠. 그러나 이제 이 개미들은 거기에 휩쓸리다 보면은
결국은 손해를 보게 되겠죠. 좀 우려스럽습니다. 질문 혹은 의문, 누가 혜택을 보는가? 이 기술 횡재로부터 누가 혜택을 보는가? 여기에 대한 질문은 되었다. 여기 소스는 원인으로 보시죠. 정치적 그리고 노동적인 긴장, 한국에서의 정치적 긴장과 노동 긴장의 원인이 되었다. 지난달에 삼성 근로자들은 파업을 위협했다. 어떤 파업입니까? Would have disrupted는 가정법 과거 완료죠. 과거 사실에 반대입니다. 만약 그때 파업이 있었더라면 이렇게 해설 이런 말입니다. 혼란에 빠뜨렸을 그런 파업이죠. 국가 경제와 전 세계 기술 공급망을 혼란에 빠뜨렸을 이런 파업을 하겠다고 위협했죠. 디매닝 대디하를 요구하면서 더 컴퍼니 회사가 삼성전자가 여기 커밋은 일종의 명령법입니다. 동사 원형이죠. 더 컴퍼니가 3인칭 단수이지만 s를 안 붙였죠. 여기 커밋은 할당하답니다. 커밋 A to B죠. A를 B에게 할당하답니다. 15%의 영업이익을 근로자, 직원 보너스에 할당해라 라고 요구하면서 여기 커밋 원형 동사를 쓴 이유는 앞에 디맨드 때문이죠. 이렇게 회사가 이렇게 해라 라고 요구하면서니까 일종의 명령문입니다. 영국식에서는 이런 경우에 should를 쓰기도 합니다. should commit. 그러나 미국에서는 대체로 그냥 원형 동사만 쓰는 것 같습니다. 자, 그러자 삼성은 동의했다. 10.5%에 동의했다. should, 조동사가 앞으로 나오는데 아무리 봐도 의문 부호가 없죠. 의문문이 아닌데 그럼 답은 딱 하나입니다. 조건절에서 if가 생략된 경우입니다. 원래 문장은 if 삼성 should reach입니다. 여기서 if가 생략되면 should가 앞으로 튀어나옵니다. 이런 문장 많이 씁니다. 실제로. 이런 것은 잘 알아두셨다가 나중에 영장문 같은 거 할 때 사용하시면 아주 멋진 문장이 되죠. 만약 삼성이 roughly 대략 2천억 달러죠. $200 billion. 빌리언이 10억이니까 2천억 달러. In operating profit this year 올해 영업이익 2천억 달러에 만약 도달한다면 자 2천억 달러 같으면 우리 돈으로 한 309조 원 정도입니다. 엄청나죠. 여기에 도달한다면 이것을 달성한다면 이것은 누가 예측한 것입니까? 몇몇 금융 전문가들이 예측한 것입니다. 금융 전문가들이 원래 삼성전자 영업이익이 2천억 달러 정도에 달할 것이다. 자 이런 예측을 했는데 만약 이런 일이 실제로 벌어진다면 삼성전자 반도체 부문 직원들은 받을 수 있다. 보너스를 에스모체 자그마치 43만 달러의 보너스를 받을 수 있을 것이다. 라고 삼성전자 한 대변인이 말했다. 43만 달러는 약 6억 6천만 원입니다. 환율은 1,547원을 기준으로 했습니다. The average monthly wage in South Korea, 한국에서의 평균 월 급여는 작년에 약 2,800달러였습니다. 정부 데이터에 의하면 2,800달러는 약 433만 원이죠. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보